about addressing modes. There are total 10 addressing modes are there. The way the operands are chosen from the memory or register. మెమరీ నుండి రిజిస్టర్ నుంచి మనం ఆపరెంట్స్ డేటాని ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం, ఓకేనా, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం డిపెండింగ్ ఆన్ ది అడ్రసింగ్ మోడ్. There are total 10 addressing modes are there. Depending on the application, first 3 addressing modes are used for implementation of variables and constants. Immediate mode, register mode, absolute mode. Absolute mode is also called direct mode. Okay. And indirect mode is also discussed. Next remaining modes we have discussed now. Addressing modes. Okay. These are different addressing modes: register mode, direct mode, indirect mode, index, base with index and offset, relative addressing mode, auto increment, auto decrement mode. EA is called effective address. EA is called effective address. The actual address of the data is known as effective address. Okay. And first 3 addressing modes are grouped as implementation of variables and constants. If you want to implement constants or variables గానీ కాన్స్టెంట్ గానీ డిఫైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం దీస్ 3 అడ్రసింగ్ మోడ్స్ యూజ్ చేస్తాం: రిజిస్టర్ మోడ్, అబ్సల్యూట్ మోడ్, and next one is immediate mode. Okay, these 3 addressing modes are used for variables and constant. To define variables and constant, variables and constant define cheyadaniki we have to use these 3 addressing modes. Register mode already we have discussed. Register mode, when the data is available in registers, we have to use the register mode. Okay, the register bank is like that, R1, R2 like that, and add R1 comma R2. R1 let us take 10, R2 let us take 20. Then add R1 comma R2, nothing but R1 content plus and R2 content 20, both are added. The result 30 is transferred to again R2 register. This is called register mode. When the data is available in registers, we have to use register mode. And next one is direct mode or absolute mode. Some textbooks it is called as direct mode. When the operands are available in register memory unit, when the operands are available in memory units, then we have to use this one. This is called memory unit. Let us take this is memory unit, and each divided into some equal parts. Each is known as
memory word. Each part is known as memory word. Okay, I have one memory word represented as LOC. Then move LOC, R2. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పాను, ఎల్ఓసి లొకేషన్ లో ఉన్న డేటా స్టేక్ నరేంద్ర ఉంది అనుకో, ద డేటా ఈజ్ మూవ్ టు R2 రిజిస్టర్. R2 రిజిస్టర్ కి నరేంద్ర ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ absolute mode, direct mode. When one of the data in one of the address is using memory unit. Memory unit represent చేసినప్పుడు we have to use absolute mode or direct mode. Move LOC, R2. మెమరీ యూనిట్ లో వన్ లొకేషన్ లో డేటాను తీసుకెళ్లి R2 రిజిస్టర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ మోడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇమీడియట్ మోడ్. మెమరీ యూనిట్ లోకి వెళ్ళి డేటాను తీసుకోవడానికి, రిజిస్టర్ లోకి వెళ్ళి డేటాను తీసుకోవడానికి టైం లేదు నాకు వెంటనే డేటా కావాలి. ఓకే, ఐ వాంట్ ఇమీడియట్ డేటా. దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇమీడియట్ మోడ్. దెన్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డేటా ఆర్ ఆపరెండ్ immediately in the instruction. We have to define the data in the instruction itself only. That is called immediate mode. Okay, as seen in the screen, the instruction move 200 immediate comma R0. This instruction makes R0 register. In R0 register, we have to move the 200 into R0 register. R0 register loki 200 ni transfer చేస్తాం. ఓకే, మూవ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్. కానీ చూడండి ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి, అందరూ మూవ్ 200 సబ్స్క్రిప్ట్ లో 200 పెట్టారు, ఇమీడియట్ పెట్టారు. ప్రతిసారి ఇమీడియట్ రాయడం కష్టం కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే దీనికి జస్ట్ దీని ఒక నెంబర్ ముందు ఏం చేయాలంటే కౌంట్ సింబల్ ఆర్ హ్యాష్ సింబల్. ఓకే, ద హ్యాష్ సింబల్ ఈ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద బిఫోర్ ద నెంబర్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ లైక్ ఇన్ దిస్ మూవ్ #200, R0. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఐ హ్యావ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ నెంబర్ ముందు యాష్ సింబల్ పెడితే ఏంటి, పెట్టకపోతే ఏంటో ఏమవుతుంది చెప్పండి. నెంబర్ ముందు యాష్ సింబల్ పెడితే ఏంటి, పెట్టకపోతే ఏంటి? వెన్స్డే సెకండ్ క్లాస్ లో చెప్పాను, #200 బిఫోర్ ద నెంబర్ ఇఫ్ హ్యాష్ సింబల్ ఆర్ కౌంట్ సింబల్ పెడితే ఏంటి, పెట్టకపోతే ఏంటి? If you place the hash symbol taken as a operand or data, the 200 taken as a operand or data, both are same. If you not place the hash symbol, it takes as a memory address. Memory unit లో వెళ్ళి ఆ 200 లొకేషన్ లో ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ టు R0 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకేనా, హ్యాష్ సింబల్ పెడితే it taken as a operand. Directly the 200 is transferred to R0. Otherwise, it goes to memory unit of 200 location, and in that data it transferred to R0. This is the difference between with and without hash symbol. These three are using for immediate mode, register mode, direct. These three are used for to implement variable to constant. Okay, వేరియబుల్స్ ని కాన్స్టెంట్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మనం 3 మ్యాట్రిక్స్ మోడ్ వాడతాం. చూడండి, అప్పుడు in the previous class we have discussed about the instruction contains only 2 fields. ఏంటి, opcode field and address field. Opcode field and address field, both only 2 fields are available. The opcode field defines the operation, మీరు ఏ ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో చెప్తారు. And address field where data is found in the memory unit. Memory unit లో డేటా అనేది ఎక్కడ అవైలబిలిటీగా ఉంటుందో the address is defined. Now we are using addressing modes. Then nothing but different locations you have to take in the data in different ways. The path will be different. And in order to define the addressing mode, you have to include another field that is called
mode field. That is called mode field. Like the above diagram, opcode, mode field, and this is address field. Okay, three fields are there. Now instruction contains three fields: opcode field, mode field, and address field. Okay na? అండ్ అంటే మన ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఏ అడ్రసింగ్ మోడ్ వాడుతుందో చెప్పాలి. ఓకేనా, రిజిస్టర్ మోడ్ వాడుతున్నారా, మీరు అబ్సల్యూట్ మోడ్ వాడుతున్నారా, ఇమ్మీడియట్ మోడ్ వాడుతున్నారా చెప్పాలి. కాబట్టి యూ హావ్ టు యూజ్ అనదర్ ఫీల్డ్, మోడ్ ఫీల్డ్. ఓకేనా, ఇదే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్: ఇమ్మీడియట్ మోడ్ అండ్ రిజిస్టర్ మోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండైరెక్షన్ అండ్ పాయింటర్స్. ఓకే, and fourth mode belongs to the indirection and pointers mode. The effective address nothing but the address of the operand. The actual address of the operand ఏమంటారు, effective address అంటారు. ఓకే, ఈ indirect mode. Indirect mode, indirectly we are specifying the address of the data. డైరెక్ట్ గా డేటా అనేది ఏ లొకేషన్ లో ఉంది చెప్పకుండా we have to define the address in the instruction. In that address we can found another address. In that address we have the data. ఓకేనా, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తారు అన్నమాట. The effective address of the operand is the content of a register or a memory location whose address appears in the instruction. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మీరు చెప్పిన రిజిస్టర్ అడ్రస్, మెమొరీ అడ్రస్ లో మీకు కావాల్సిన డేటా దొరకదు. ఆ రిజిస్టర్ లో కానీ ఆ మెమొరీలో కానీ అనదర్ అడ్రస్ is available. In that address we can found the actual data. This is called indirect mode. We can clearly explained by using diagram. చూడండి, by using register and by using memory location. Two methods are there. If you use simply add r1 comma r0 without brackets, బ్రాకెట్ పెట్టకుండా యాడ్ r1 comma r0 అంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి? r1 లో ఉన్న కాంటెంట్ అండ్ r0 లో ఉన్న కాంటెంట్ both are added, b plus c added, and result again transfer to r0 only. Okay na? This is when r1 does not contain brackets. If r1 contains bracket, circle parenthesis, if r1 contains the circle parenthesis, then the addressing mode is known as indirect mode. The addressing mode is known as indirect mode. If r1 contains brackets, and if any number contains circle parenthesis, circle brackets, then the addressing mode is known as indirect addressing mode. Okay, now add r1 comma r0. r1 placed in the circle parenthesis. Now the instruction uses indirect addressing mode. And then meaning ఏంటి? r1 register contains the address of the data. r1 register లో ఉండే దాన్ని డేటా కింద తీసుకోకూడదు. Now the r1 register contains the address of the data available in the memory unit. మెమొరీ యూనిట్ లో ఏ లొకేషన్ లో డేటా ఉందో చెప్తుంది r1 రిజిస్టర్. అంతేగాని r1 రిజిస్టర్ లో డేటా ఉండదు. డైరెక్ట్ పెట్టకపోతే కనుక the r1 register contains the data directly, both are added. Now the r1 is in the circle brackets. The r1 register contains the b, the nothing but the b is not treated as a data. Now the b is treated as a the address of the memory unit, and memory unit కి వెళ్ళాలి. మెమరీ యూనిట్ లో ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఆ ఆపరెంట్ కి డి అనుకోండి. నౌ సి r0 లో ఉన్న ఆపరెంట్ కి, ఓకే, r0 లో ఉన్న ఆపరెంట్ కి అండ్ బి లొకేషన్ లో ఉన్న ఆపరెంట్ కి d plus c added, the result transfer to r0 register. Similarly, the circle, the parentheses are placed for a memory location. Add a, యాక్చువల్గా యాడ్ ఏ కామా r0 అంటే ఏమవుతుంది? ఏలో ఉన్న కాంటెంట్ కి r0 లో ఉన్న కాంటెంట్ కి you had to perform the addition operation. If a does not contain circle brackets, if a contains circle brackets, nothing but in the location a we can found another address. In that address we have to found the actual data, and this operand and r0 operand both are operated
ద రిజల్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు అగైన్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ గా. చూడండి, డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ మోడ్. ఓకే, సేమ్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్. చూడండి, అడ్రస్ ఏం చెప్తారు మనం? 101 చెప్తాం. కానీ 101 లో we can does not find the data in again 101 location. Another address is there 104. Then ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ద యాక్చువల్ డేటాని తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ 110A ఇది ద యాక్చువల్ డేటా. ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తారు అనమాట. ఓకే, 101 లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి ఆ లొకేషన్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని బట్టి అగైన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు 104 లొకేషన్. అండ్ ఇన్ 104 లొకేషన్ the data is 1101 110A. That is the actual data. This is called indirect mode. Now indexing and arrays. Array అంటే ఏంటమ్మా? array అంటే ఏంటి? సిఆర్ Yes, sir. ఓకే ఓకే ఓకే, వాయిస్ క్లియర్, వాయిస్ వినబడుతుంది కదా అది? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకేనమ్మా. కెన్ ఎనీవన్ డిఫైన్ array? ఈ లాంగ్వేజ్ చెప్తారమ్మా arrays అంటే మీకు. array of elements అంటారు. Collection of elements, sir. Okay madam, okay. Is the group of elements or collection of elements is known as array. And if you want to read the elements in the array, array లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, array లో 10 ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఆ 20 ఉండొచ్చు, ఆ 30, లైక్ దట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద array డిపెండింగ్ ఆన్ మీరు డిఫైన్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అండ్ ఏరేలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని, ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఉన్న ఎన్నైతే అన్ని 20 ఉండొచ్చు, 30 ఉండొచ్చు, 40, ఎనీథింగ్. ఓకేనా? ఒక ఏరియాలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపయోగించి we had defined all the elements. అన్ని ఏరియాలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అందులో 30 ఉండొచ్చు, 40 ఆర్ 100, 1000 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కూడా సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా we have to access all the elements. అరేలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. మన అడ్రసింగ్ మోడ్ ఇచ్చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అరేలో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ 10 ఆర్ 20 ఆర్ 30 కూడా ఉండొచ్చు, 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా సరే సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ we have to access all the elements. ఇన్నైతే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కూడా సింగిల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇండెక్సింగ్. ఓకే, ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు. An addressing mode which provides different kind of flexibility for accessing operands is useful for dealing list and arrays. List of lists and kuda okate and array. Okay, fifth one is indexed mode. Indexed mode ante the effective address, that is nothing but EA. EA ante em cheppanu, effective address, that is actual address of the data. Effective address ante యాక్చువల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది డేటా. డేటా అనేది ఏ లొకేషన్ లో దొరుకుతుందో ఆ అడ్రస్ అనమాట ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. ఎలా వస్తుంది అది? ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఆపరెంట్ ఇది జనరేటెడ్ బై యాడింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ టు ద కాంటెంట్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్. ఓకేనా? ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూని ఒక రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్ కి యాడ్ చేస్తే వి గెట్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు constant plus content of some register. Okay na? EA is equal to constant value plus contents of register. ఆ రిజిస్టర్ అనేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అవ్వచ్చు, బేస్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిజిస్టర్ ద 3 అడ్రసింగ్ మోడ్స్ ఆర్ దేర్. ఇఫ్ ద రిజిస్టర్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, దెన్ ద అడ్రసింగ్ మోడ్ ఏమంటారంటే రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు. ఇఫ్ ద రిజిస్టర్ ఈజ్ ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అయితే కనుక దాన్ని ఏమంటారు? ఇండెక్స్డ్ మోడ్ అంటారు. ఇఫ్ ద రిజిస్టర్ ఈజ్ బేస్ రిజిస్టర్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారు? బేస్ రిజిస్టర్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు. ఓకేనా? 3 రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి, 3 అడ్రసింగ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఏ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఎలా వస్తుంది మనకి అంటే డేటా, యాక్చువల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది డేటా. మీకు కావాల్సిన డేటా ఏ లొకేషన్ లో ఉందో
ఎలా వస్తుంది? కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి రిజిస్టర్లో ఉన్న కాంటెంట్. ఆ రిజిస్టర్స్ అనేవి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అవ్వచ్చు, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు, బేస్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. డిపెండింగ్ ఆన్ అప్లికేషన్ బట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్, బేస్ రిజిస్టర్. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ యూజ్ చేస్తే కనుక ఆ అడ్రసింగ్ మోడ్ ఏమంటారు? రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు, 9th వన్. ఎక్స్ఆర్ అయితే ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు, అది ఇప్పుడు చెప్తాను, 5th వన్. నెక్స్ట్ 6th వన్ ఏంటంటే బేస్ రిజిస్టర్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు. బేస్ రిజిస్టర్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటే ఆ రిజిస్టర్ మారే కొద్దీ అడ్రసింగ్ మోడ్ మారుతుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అయితే రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అయితే ఇండెక్స్డ్ మోడ్ అంటారు, బేస్ రిజిస్టర్ అయితే బేస్ రిజిస్టర్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటారు. ఓకేనా? అండ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఎలా వస్తుంది మనకి? ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్ ని యాడ్ చేయాలి. ఆ రిజిస్టర్ అన్నది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అవ్వచ్చు, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు, బేస్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ద రిజిస్టర్ యూజ్ మే బి ఎయిదర్ ఏ స్పెషల్ రిజిస్టర్ provided for this purpose, or more commonly it may be one of a set of general purpose register in the processor. Either case it is referred to a index register. ఓకేనా? ఇదన్నమాట. యాక్చువల్గా ఎలా రాస్తారంటే we indicate the indexed mode symbolically as x, x of bracket లో x of అంటారు, x of ri. The ri should be placed in brackets. Okay, where x denotes the constant value. x అనేది the constant value, దాని ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటారు, దాని ఆఫ్సెట్ వాల్యూ అంటారు, సంథింగ్. ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆర్ ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఎక్స్ రిప్రజెంట్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అండ్ ఆర్ఐలో మీరు ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ లైక్ ఎనీథింగ్. ద ఎక్స్ డినోట్స్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కంటెంట్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్, అండ్ ఆర్ఐ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది రిజిస్టర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఆర్ఐ అనేది నేమ్ ఆఫ్ ది రిజిస్టర్. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ చెప్పాం కదా మీకు, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ కానీ, బేస్ రిజిస్టర్ కానీ, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ కానీ, 3 రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్, బేస్ రిజిస్టర్. 3 రిజిస్టర్స్ ఆర్ దేర్. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అండ్ బేస్ రిజిస్టర్. అండ్ ఎక్స్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఆర్ఐ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ వాల్యూని అండ్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్ బోత్ ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ కావాలంటే కాన్స్టెంట్, ఇందా చెప్పాను కదా, కాన్స్టెంట్ వాల్యూని కాంటెంట్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ఐ, ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండ్ ద రిజిస్టర్ వాల్యూ. దట్ రిజిస్టర్ మే బి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ ఆర్ బేస్ రిజిస్టర్. ఓకేనా? The below figure illustrates the two ways of using indexed mode. Vishnuja, Kavya, Sir. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇందా ఇప్పుడు మరి కాల్ వచ్చింది, నాకు కట్ అయింది, మళ్ళీ మనట్లాగా వాయిస్ బ్రేక్ అయింది లేదా అని. ఓకే ఓకే, క్యారీ ఆన్. వినబడుతుంది, క్లియర్ గా ఉందిగా? Yes, sir. The indexed mode is explained in 2 different ways. In the below figure we have to explain the indexed mode in 2 different ways. ఓకేనా? ఫిగర్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది మీకు. ఫస్ట్ ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూ, దాన్నే ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూని ఏమంటారంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అంటారు. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూకే ఆఫ్సెట్ వాల్యూ అంటారు. కంప్యూటర్ భాషలో ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూ అంటారు. ఓకేనా? యాడ్ చూడండి డయాగ్రామ్, ద ఇన్స్ట్రక్షన్ మెమరీ యూనిట్ లో ఒక ఇది మెమరీ యూనిట్. ఇది మెమరీ యూనిట్ లో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏముంది చూడండి, యాడ్ 20 ఆఫ్ R1, R2. 20 ఆఫ్ R1, R2. Here you are using the indexed addressing mode and 20 is called offset. 20 ని ఏమంటారు? ఆఫ్సెట్ అంటారు. చూడండి, 20 is known as offset value. And R1,
కంటైన్స్ దట్ కాంటెంట్ ఎంత ఉంది R1 రిజిస్టర్లో 1000 ఉంది. R1 రిజిస్టర్లో 1000 ఉంది. ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఎంత చెప్పారు మీరు? 20 చెప్పారు. నా ఇండెక్స్డ్ మోడ్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అంటే ఆఫ్సెట్ వాల్యూ 20 ప్లస్ R1 రిజిస్టర్ కాంటెంట్ ఎంత ఉంది? 1000 ఉంది. 1000 ప్లస్ 20 ఎంత? 1020. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటే నీకు కావాల్సిన డేటా ఆపరెండ్ ఏ అడ్రస్ లో ఉంది? 1020లో ఉంది. అదే ఇక్కడ రాసింది చూడండి. 1020 కంటైన్స్ ద ఆపరెండ్ వాల్యూ 1000 ప్లస్ 20. R1 లో ఉన్న 1000 కి ఏం చేశారు మీరు? ఆఫ్సెట్ వాల్యూ 20ని యాడ్ చేశారు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ 1020. 1020 is nothing but the operand అనమాట. ఓకేనా? ఇది ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. దీన్నే ఆపోజిట్ చేయొచ్చు. అంటే ఆఫ్సెట్ వాల్యూని తీసుకెళ్లి రిజిస్టర్ లో పెట్టచ్చు అండ్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్ తీసుకొచ్చి ఇన్స్ట్రక్షన్ బయట చెప్పచ్చు. అంటే యాడ్ 1000 ఆఫ్ R1. నౌ R1 contains the offset value. The R1 contains offset value. That is another method. Same, both are same. Just offset ni byte define చేశారా, ఆర్ ఇది విత్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ డిఫైన్ చేశారా, ఆర్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ డిఫైన్ చేశారా? ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో చెప్తారా, ఆర్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ రిజిస్టర్ లో చెప్తారా? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నథింగ్ బట్ బోత్ రెండు సేమే, రెండు కూడా ఒకటే వస్తాయి. ఆన్సర్ చూడండి. ది డిఫరెన్స్ నొటేషన్ అనమాట. ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో చెప్పడం ఒకటి, అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే యాడ్ 20 ఆఫ్ చెప్పారా అలాగా, లేకపోతే ఆఫ్సెట్ వాల్యూని రిజిస్టర్ లో చెప్పడం ఒకటి. ఓకేనా? బోత్ ఆర్ సేమ్, ఏదైనా ఒకటే అవుతుంది. ఇప్పుడు నా 1000 ప్లస్ 20, నా 1000 ప్లస్ 20 ఏదైతే ఏమైంది సేమ్. దట్ ఈస్ 1020. నా 1020 కంటైన్స్ ద ఆపరెంట్. బోత్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇండెక్స్డ్ మోడ్. ఇండెక్స్డ్ మోడ్ అంటే ఇండెక్స్ చేయడం, మనం డేటాని ఇండెక్స్ చేస్తున్నారు బై యూజింగ్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ. ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఉపయోగించి మనకి కావాల్సిన డేటాని తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? ఇది ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఓకే, అర్థమైందా ఎలా వాడతారో? ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ అది ఆఫ్సెట్ వాల్యూ. ఆ ఆఫ్సెట్ వాల్యూని ఇన్స్ట్రక్షన్ అయినా డిఫైన్ చేయొచ్చు, రిజిస్టర్ అయినా డిఫైన్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం అది. బోత్ సేమ్. R1 ప్లస్ 20 అన్నా, 1000 ప్లస్ 20 అన్నా, 20 ప్లస్ 1000 అన్నా ఏదైనా అవుతాయి. అంటే 1020. నా ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 1020. ఇన్ దట్ అడ్రస్ వీ గట్ ఫౌండ్ ద యాక్చువల్ డేటా. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్డ్ మోడ్. నా దానికి ఎక్స్టెన్షన్ బేస్ విత్ ఇండెక్స్డ్ మోడ్. ద ఇండెక్స్డ్ రిజిస్టర్ కి అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ బేస్ విత్ ఇండెక్స్డ్ మోడ్. బేస్ విత్ ఇండెక్స్ అంటారు దాన్ని. నా బోత్ ఆపరేషన్ ఈజ్ సిమిలర్. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందాక చూడండి, ప్రీవియస్ స్క్రీన్ మీద చూడండి, ఆఫ్సెట్ వాల్యూని మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ లో విడిగా చెప్తున్నాం, అంటే 20 ఆఫ్ R1 అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఆ 20 ఆఫ్సెట్ వాల్యూ కూడా తీసుకెళ్ళి ఒక రిజిస్టర్ లో పెట్టుకుంటా. R3 కానీ R4 లో కానీ పెట్టుకుంటా. దాన్నే బేస్ రిజిస్టర్ అంటారు. చూడండి, ఇన్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ several variations of this basic form will be provided. For example, a second register may be used to contain the offset value. Offset value ni బయట డిఫైన్ చేయకుండా ఇన్స్ట్రక్షన్ లో నేనేం చేస్తాను, ఆఫ్సెట్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి రిజిస్టర్ లో పెట్టుకుంటా, ఆర్ఐ రిజిస్టర్ లో పెట్టుకుంటా. ఓకేనా? ఆర్జేలో మామూలుగా కాంటెంట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది, ఆర్ఐలోనేమో ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఇదేమో నార్మల్ రిజిస్టర్. ఏదన్నా ఒకటే, జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ మారుతుందంటే. నౌ ద ఆఫ్సెట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్ ఆర్ఐ. నౌ సేమ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ సేమ్. అక్కడ ఏం చేసి ఇన్ ద ప్రీవియస్ మోడ్ ఏం చేశారు మీరు? ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూని ఇన్స్ట్రక్షన్ బయట చెప్పేవారు, ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ చేసేవారు. ఇప్పుడు ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూని we have defined in another register. Now both are added. The effective address ఏమవుతుంది చూడండి. The effective address EA is equal to the sum of the contents of registers RI and RJ. RI లో ఉన్న ఆఫ్సెట్ వాల్యూని, RJ లో ఉన్న కాంటెంట్ ని రెండింటిని యాడ్ చేస్తే we get effective address. RI లో ఉన్న
ఆర్జేలో ఉన్న బోత్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే వి గెట్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. ఏఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. ఓకే, ఆర్ఐ అండ్ ఆర్జే సేమ్ ఇండెక్స్డ్ మోడ్, ఇది ఒకటే, బేస్ విత్ ఇండెక్స్డ్ మోడ్. నా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూని ఏం చేశారు మీరు, రిజిస్టర్ డిఫైన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, ఆ రిజిస్టర్ నే బేస్ రిజిస్టర్ అంటారు. ఓకే, ద సెకండ్ రిజిస్టర్ ఈజ్ యూజువల్లీ కాల్డ్ ద బేస్ రిజిస్టర్. చెప్పాం కదా, ద సెకండ్ రిజిస్టర్ ఏమంటారు, బేస్ రిజిస్టర్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ద బేస్ రిజిస్టర్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ. ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తారు. నా బోత్ ఆర్ యాడెడ్, ఆర్ఐ and RJ. This form of index addressing mode provides more flexibility in accessing operands because both components of the effective address can be changed. Okay. Next one. In the previous mode ఏమవుతుంది, RI effective address is equal to RI లో ఉన్న కాంటెంట్ ప్లస్ RJ లో ఉన్న కాంటెంట్, both are added. Effective address is equal to the contents of RI, the contents of RJ. This is called effective address base with index. Same, the index value is defined in a register define చేస్తారు. That is nothing but base set with the indexed mode. Okay, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారండి, నెక్స్ట్ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ బేస్ విత్ ఇండెక్స్ అండ్ ఆఫ్సెట్. మూడు ఉంటాయి, బేస్ రిజిస్టర్, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అండ్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ విడిగా కూడా చెప్తారు. బేస్ విత్ ఇండెక్స్ అండ్ ఆఫ్సెట్, 3 are defined in a single addressing mode: base register, index register and offset value. Another version of the indexed mode another version అనమాట. ఈ మూడు కూడా సేమ్, జస్ట్ అప్లికేషన్ బట్టి మారుతుంటాయి. The symbolic read can be written as x of ri, rj. Now the effective address is equal to ఏమవుతుంది, effective address is equal to x plus content of ri plus content of rj. RI లో ఉన్న కాంటెంట్, RJ లో ఉన్న ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ కాంటెంట్, బేస్ రిజిస్టర్ కాంటెంట్, ఆఫ్సెట్ వాల్యూ మూడు కూడా యూజ్ చేయాలి. ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి, RI వాల్యూ యాడ్ చేయాలి, RJ వాల్యూ మూడు యాడ్ చేయాలి. దీన్ని బేస్ విత్ ఇండెక్స్డ్ అండ్ ఆఫ్సెట్ అంటారు. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ ఎక్స్. చెప్పండి చూడండి, ఎక్స్ ని అండ్ కాంటెంట్స్ ఆఫ్ RI, RJ. RI కాంటెంట్, RJ కాంటెంట్ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి, మూడు యాడ్ చేయాలి. ఎక్స్ 1, RI 2, RJ 3 మూడింటిని యాడ్ చేస్తే వి గెట్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్. ఇక్కడ ఎందుకు వాడతారంటే, ఇది స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు క్లాస్లో ఏ క్లాస్కి వెళ్ళాలి, ఈసీఈ స్టూడెంట్, ఈసీఈ బ్రాంచ్లో అటు సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంటా, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంటా, థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంటా, ఫోర్త్ ఇయర్ స్టూడెంటా చెప్పడానికి ఒక వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు. అర్థమైందా, 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆఫ్సెట్ వాల్యూ, RI, RJ వాల్యూ ఎందుకు వాడతారంటే, ఒక వాల్యూ ఏమో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంటా, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయరా, ఫోర్త్ ఇయరా అలా వాడడానికి. ఒక్కో వాల్యూ ఏమో సెకండ్ ఇయర్లో అయితే మళ్ళీ ఆర్ ఏ సెక్షనా బి సెక్షనా చెప్పడానికి ఇంకొక రిజిస్టర్ వాడతారు. తర్వాత బి సెక్షన్ అయితే కనుక ఆర్ అసైన్మెంట్ మార్క్స్ కావాలా, అటెండెన్స్ కావాలా, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ కావాలా, అలాగా. అంటే ఇవన్నిటిని డిఫైన్ చేయడానికి మనకి యూజ్ బేస్ విత్ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఓకేనా, స్టూడెంట్ యొక్క డేటాని మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి వాడతాం అన్నమాట. ఓకే, ఈసీ బ్రాంచ్ లో సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్, బి సెక్షన్ లో 68 నెంబర్కి అసైన్మెంట్ మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, ఇంటర్నల్ ఎన్ని వచ్చాయి, అటెండెన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. దాన్ని ఈ మోడ్ డిఫైన్ చేసుకుంటే we get the actual data. Okay, this is called base with index addressing mode. And last 8th one చెప్పండి చూసేదాకా, రిజిస్టర్ కనుక ఇండెక్స్ రిజిస్టర్
Now we have to use the program counter instead of index register. We have to use relative program counter. Then the addressing mode is known as relative addressing mode antar. Then the addressing mode is known as relative addressing mode. Here the symbolically it can be written as x of program counter. X bracket lo program counter. X bracket of PC program counter. Same effective address is equal to x plus program counter. The content of program counter. Offset value ki program counter ni add cheste we get the effective address. Same ఇందాక ఎలాగైతే ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ యూజ్ చేసామో x of ri అని program counter. A useful version of this mode is obtained if the program counter is used instead of general purpose register. Then x of PC can be used to address memory location, that is x locations away from the location presently pointed to by the program counter. Relative mode, the effective address is determined by the index mode using the program counter in place of the general purpose register RI. RI place lo మనం you have to use program counter. Same operation is same, but different register is used. Program counter. This mode can be used to access data operands, but it most commonly used to specify the branch target address. Okay, address branching వాడినప్పుడు ఎక్కువ వాడుతుంటారు రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మూడింటికి. రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఓకే, చూసారా? ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దాని రిలేటివ్ అడ్రస్ అంటారు. When you execute the instruction in the second location, program counter లో ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. Second location లో program contains group of instructions 0, 1, 2, 3, 4. It contains program. The second location లో ఉన్న instruction execute చేస్తుంది program counter. Now program counter contains 2 and the relative address, the constant value is placed in the AR register. అప్పుడు రెండు యాడ్ అవుతాయి, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ప్లస్ AR రిజిస్టర్. AR లో ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, కాన్స్టెంట్ వాల్యూని నేను అడ్రస్ రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేసుకున్నా. 100 ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. 100 ప్లస్ 2 ఎంత? 102. 102 లొకేషన్ లో 102 లొకేషన్ లో ద యాక్చువల్ డేటా 110A. ద యాక్చువల్ డేటా 110A. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ కి దీనికి రిలేటివ్ అడ్రస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 100. 100 ప్లస్ 2 102. ఇది యాడెడ్ 110A. ఇది రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. క్లియర్? క్లియర్? could be పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ వాల్యూ అవ్వచ్చు. నెగిటివ్ వాల్యూస్ అయితే 2 ఫార్మాట్ మనం ప్రింట్ చేస్తాం. పాజిటివ్ వాల్యూ అయితే నార్మల్ గా ఉంటుంది. 100 ప్లస్ 2 102. ఇది రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్. 100 ప్లస్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండ్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ PC వాల్యూ. Another example for indexed mode. Index register plus relative address, the constant value. Index register value 2 and constant value the relative address అంటుందండి. The constant value AR. This is
XR అంటే ఇండెక్స్ రిజిస్టర్. ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ అంటే XR. రిలేటివ్ అడ్రస్ దాన్నే ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటారు, దాన్నే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అంటారు. కాన్స్టెంట్ వాల్యూ దాన్ని తీసుకెళ్ళి AR లో పెడతారు. ఇండెక్స్ రిజిస్టర్ ఏమో XR. XR రిజిస్టర్ లో ఇండెక్స్ 2 అండ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి AR రిజిస్టర్ లో చేస్తారు. బోత్ ఆర్ యాడెడ్. XR లో ఉన్న వాల్యూ అండ్ AR లో ఉన్న వాల్యూ బోత్ ఆర్ యాడెడ్. One or two. Effective address is equal to 1 or 2 and the data is 110A. This is called indexed mode. Can be positive or negative. Base register mode. Same. Index register ఎలాగైతే చేసాము బేస్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న 100 కి బేస్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న కంటెంట్ రిలేటివ్ అడ్రస్ 2 1 or 2 with the effective address data is 000A. ఇది base register mode. And last but one, auto increment mode and auto decrement mode. This addressing mode is useful for memory unit contains a group of data 20, 21, 22, 23, data 1, data 2, data 3, data 4. ఈ ఫిగర్ 4 డ్రా చేసి 4 డేటా డ్రా చేశానమ్మా. ఎన్ని డేటా అయినా వీ కెన్ యూజ్ దిస్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఐ హ్యావ్ 4 డేటా. ఓకే, ఎరే అనుకోండి. లైక్ ఎరేలో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ ని మెమరీ యూనిట్ లో 20, 21, 22, 23 4 లొకేషన్ లో స్టోర్ చేశా. ఎరేలో ఉన్న 4 ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ని రీడ్ చేయాలి నేను. 20, 21, 22, 23. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ డేటా 20 ఏం చేస్తానంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళి RI రిజిస్టర్ లో పెట్టుకుంటా. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఇది ప్లేస్ 20. The starting address of the data, first data is placed in RI register. ఆటో ఇంక్రిమెంట్ మోడ్ ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా. మెమరీ యూనిట్ తీసుకున్న ఎరేలో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ ని మెమరీ యూనిట్ లో 20, 21, 22, 23 we have to take any number of data. నాకు ఫిగర్ సరిపోదు కాబట్టి 4 తీసుకున్నానమ్మా. ఈ 4 these 4 data, these 4 elements are accessed only by using single instruction. చూడండి, the effective address of the operand is the contents of a register specified in the instruction. After accessing the operand, the contents of this register are automatically incremented to point to the next item in the list. లిస్ట్ లో కానీ ఎరేలో కానీ ఉన్న ఎలిమెంట్ ని పాయింట్ చేయడానికి. We denote the auto increment mode by putting the specified register in parentheses to show that contents of the register are used as effective address, followed by a plus sign to indicate that these contents are to be incremented after the operand is accessed.
Thus, the auto increment mode is written as Ri plus. Plus పెడితే auto increment mode, మైనస్ పెడితే auto increment mode. ఈ అడ్రసింగ్ మోడ్ ఏమవుతుందంటే ఎలిమెంట్స్ 4 ఎలిమెంట్స్ చెప్పాం కదా డిఫైన్ చేసుకున్నాం. 20, 21, 22, 23 లొకేషన్ స్టోర్ చేసుకున్నాం. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ తీసుకెళ్ళి ఏం చేసాం ఆర్ఐ రిజిస్టర్ లో పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డేటా the first element is available in register 20, that is add ri బ్రాకెట్ పెడతా. ఆర్ఐ రిజిస్టర్ ని బ్రాకెట్ లో పెడితే ఏం చెప్పారు ఇండైరెక్ట్ మోడ్. ఓకే, వితౌట్ బ్రాకెట్ డైరెక్ట్ మోడ్. ఆర్ఐ బ్రాకెట్ లో పారాన్సిస్ లో పెడితే ఇండైరెక్ట్ మోడ్ అంటారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆర్ఐ రిజిస్టర్ లో ఉన్నది డేటా కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ డేటా. ద ఆర్ఐ రిజిస్టర్ కంటైన్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది మెమోరీ వర్డ్. నా ఆర్ఐ రిజిస్టర్ ఎంత ఉంది 20 ఉంది. దెన్ ఆర్ఐ రిజిస్టర్ లో ఉన్న 20ని బట్టి మెమోరీ యూనిట్ కి వెళ్ళి ఆ 20 లొకేషన్ డేటాని యాడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మనం యాడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కెన్ బి యాడెడ్. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏ లొకేషన్ లో ఉంది 21 లో ఉంది. సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి, 20ని ఒక నెంబర్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. 20 ఎక్కడ ఉంది ఆర్ఏలో ఉంది. అందుకని ఏం చేస్తాను ఆర్ఏ ప్లస్ అంటే ఆర్ఏలో ఉన్న కాంటెంట్ ఏమవుతుంది +1 అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. నథింగ్ బట్ 21. నౌ 21 లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి సెకండ్ డేటా తీసుకుంటాను. అండ్ సెకండ్ డేటా యాడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ గా ఆర్ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది +1 అవుతుంది. నా 21 కాస్త ఏమవుతుంది 22 అవుతుంది. నా 22 లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి థర్డ్ డేటా యాడ్ చేస్తాను. నౌ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ డేటా. అలాగా ఒకే ఇన్స్ట్రక్షన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫర్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఎరే ఆర్ లిస్ట్. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఒకే ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా మనం యాడ్ చేసేయచ్చు. దాన్ని యాడ్ ఆర్ఐ ప్లస్ అంటారు. అంటే ఇంక్రిమెంట్ మోడ్, ఆటో ఇంక్రిమెంట్ మోడ్. అండ్ మైనస్ పెడితే auto decrement mode. The contents of a register specified in the instruction are first automatically decremented and are then used as effective address of the operand. We denote the auto increment mode by putting parentheses, specific registering parentheses, producing plus sign to indicate the contents are decrement చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు నెగటివ్ సింబల్ పెడతారు. మైనస్ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ మోడ్కి అయితే ఆర్ఐ ప్లస్ ఆఫ్టర్ ది రిజిస్టర్ పెడతారు. ఇక్కడ నెగటివ్ సింబల్ బిఫోర్ ది రిజిస్టర్ పెడతారు, మైనస్ సింబల్. దిస్ ఈజ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ మోడ్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దానికి దీనికి తేడా, డిక్రిమెంట్ మోడ్ కాబట్టి 20, 21, 22, 23 ఆర్ఐ రిజిస్టర్లో ఏం పెట్టాలి ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అడ్రస్ పెట్టాలి. 23 పెడతారు, ఎందుకంటే మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి. ఫస్ట్ డేటా, సెకండ్ డేటా, థర్డ్ డేటా, ఫోర్త్ డేటా. ఫస్ట్ డేటా రాగానే ఫోర్త్ డేటా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వగానే ఇది -1 అవుతుంది 22. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది థర్డ్ ఎలిమెంట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. అక్కడైతే ఇంక్రిమెంట్ మోడ్ అయితే 20 పెడతాం ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ మోడ్ అయితే. డిక్రిమెంట్ మోడ్ అయితే లాస్ట్ అడ్రస్ పెడతాం, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ కూడా. దిస్ ఈజ్ ఆటో డిక్రిమెంట్ మోడ్. This is auto increment, auto decrement mode. Okay. Next types of instruction we have to discuss in the next class. Here attendance తీసుకున్నామా?
అటెండెన్స్ తీసుకుంటే లీవ్ అయిపోయినాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.